Children, we will continue in this video, which is 8th one on rotation, continuation of video 6, video 7 in fact. There we learned about two important terms. One is angular momentum and torque. What is angular momentum? R cross P. R cross P is a vector. And what is R cross P? Rp sin theta. Rp sin theta. A similar expression, it is R cross F, force multiplied by position vector, point of application of force and the axis of rotation. Between them distance is R. So what do you write? R into F into sin theta is a n cap vector, and if theta is equal to 90, then you write L just RP. ನಾನು without arrow ಬರೋದ್ರಿಂದ magnitude form. Here also if theta is 90, the angle between direction of R, direction of 90, they are perpendicular, then the value of tau is R into F. This is what you wrote, right? Then you wrote some more relations connected to this. What is R into P? P is mv. And mass into momentum, mass into velocity. R into m into what is v? R omega, relation between linear velocity, angular velocity. Therefore, the value of L, m r square omega. What is m r square? I omega. Angular velocity into moment of inertia, where moment of inertia m r square. For one particle I wrote this. And the same can be written for any number of particles. Avaga I is total moment of inertia, m1 r1 square plus m2 r square and so on. Similarly, for torque magnitude, R into F second law, ma, Newton's second law. By second law you have written this, F that equal to ma. But what is acceleration in terms of angular acceleration? R alpha. So tau R into m into R alpha. For this explanation, watch video 4 and 5. In 4 and 5 explained you how y a linear acceleration is R times angular acceleration. Now multiply R. So it's mr square into alpha. What is mr square? Mr square is I, moment of inertia. In video 6 and 7 we have learned in detail. Go through that. So I can write I alpha. So torque is I alpha and angular momentum is I omega. So let us start with this. Okay? Let omega angular velocity. In our discussion, omega is angular velocity. I moment of inertia of a body rotating about an axis. Then angular momentum. L I omega. This angular momentum L I omega. Now if you differentiate this with respect to derivatives, right? Differentiate with respect to time. Yavaga time jothe change aguttho with respect to t. Differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಐ ಒಮೆಗಾ. Right. So you take I outside, I can write d omega by dt. Therefore, what is d omega by dt? How do you read this? D omega by dt. D omega by dt, I write d omega, change in angular velocity by time. What is the rate of change of angular velocity? Angular acceleration. Therefore, dl by dt, rate of change of angular momentum, is equal to, if I write, this is a vector, I can write this vector here, vector symbol baribodu, without vector symbol also you can write. I times rate of change of angular velocity is angular acceleration, I alpha. Look at this. If you write I alpha as tau y, look at this. Therefore, the applied torque is equal to rate of change of angular momentum.
This is second law in angular motion. Second law in angular motion. What is second law in angular motion? Rate of change of angular velocity is applied torque. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಥರ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ? ಕಮಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟಾರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟಾರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ is therefore applied torque is equal to rate of change of angular momentum. You can write in vector notation also. Again, this is called Newton's second law in rotational motion. Come on, tell me, rate of change of angular momentum is applied torque. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ? When the external applied force is 0, no change in momentum. There is no rate of change of momentum. When net external force is 0, the change in momentum 0, which means momentum is constant. That is law of conservation of momentum in linear motion, laws of motion chapter. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ 0, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ 0. ಎಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇದು? ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಯು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಐ ಒಮೆಗಾ. ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಐ ಒಮೆಗಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಐ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಡಿ ಎಲ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಐ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಇಂಟು ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ಫಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೌ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ನೌ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. I write here law of conservation, very very important. Law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum, very very important. What is the statement? Statement is when net external torque on a system is 0, net external torque is 0, then angular momentum is conserved. When angular momentum is conserved, that is if tau net ಅಂದರೆ external torque 0 ಅಂದರೆ then the rate of change of angular momentum dl by dt equal to 0, which implies change in angular momentum equal to 0. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ನೋಡಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. If I write momentum, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ angular momentum formula I omega, inertia times omega, initial value is equal to final values. ಅಂದರೆ product of moment of inertia, angular velocity is a constant, change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? when inertia increases, angular velocity decreases. ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಯಾಕಂದರೆ I omega
ಐ ಒಮೆಗಾ ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಒಮೆಗಾ ಐ initial angular velocity. Product is same as final inertia, final mass, final angular velocity. ಹಾಗಾಗಿ I omega is a constant, like PV constant, Boy's law, pressure into volume is a constant. That's why P1 V1 equal to P2 V2 equal to P3 V3 ಹಾಗೆ. If pressure changes from P1 to P2, velocity volume also changes proportionately from V1 to V2, so that the product is a constant. ಹಾಗೇನೆ I omega is a constant. I omega is a constant. If I increases, omega decreases, so that the product is a constant. ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ I is moment of inertia. Moment of inertia ಅಂದರೆ rotational inertia. That depends on what? Mass. ನೋಡಿ ಸರ್, ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ವಲ್ಲ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ನಾನೀಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾರಿ ಮೋರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಇಫ್ ಐ ಪುಲ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್, ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ. ವೆನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮೋರ್. ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಲೆಸ್. ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಈಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನನ್ನ ಮಾಸೇ ಒಂದು 75 ಕಿಲೋ, ರೈಟ್? ನಾನು ಮಾಸ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೋರ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೋರ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೋರ್. ಸೇಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೋರ್, ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇಯರ್, ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಹೀಗೆ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ distribution of mass around the axis, different inertia exist. Inertia changes with shape, size and axis of rotation. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಚೇಂಜಸ್. ವೆನ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಚೇಂಜಸ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ changes. What is the relation between angular velocity inertia? Inverse. What is your answer? Inverse. I inversely proportional to omega. I inversely proportional to omega. It's very, very important. Nodi, this implies I. What is I? Moment of inertia inversely proportional to omega. What is omega? Angular velocity. Come on, tell me. Moment of inertia inversely proportional to angular velocity. More is inertia, less will be angular velocity. Less is inertia, more will be angular velocity. ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಐ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಲೋವರ್. ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರೂ ತಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್? ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ conservation. Angular momentum conservation. There are two illustrations, very popular, very important. We will see them, right? Moment of inertia ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟೂ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಟೂ illustrations which means daily life examples for the law of conservation of angular momentum. First you have this much in mind. What is angular momentum? Angular momentum is m r cross p. When you solve this and write magnitude value as I omega, you can write in vector notation also I omega,
According to the torque expression, you can write rate of change of angular momentum as applied torque. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಈ ಝೀರೋ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಟಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಕ್? ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಲೋರ್, ಆ ಥರ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಝೀರೋ. ವೆನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ, ಡಿ.ಎಲ್ ಬೈ ಡಿ.ಟಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ವೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಝೀರೋ, what is change? Final value is equal to initial value. What is angular momentum? Omega f, I omega f, I omega f, I omega. ಫೈನಲಿಗೆ ಐ ಬರೆಯೋಣ, ಇನಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಎಫ್ ಬರೆಯೋಣ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ, ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮೋರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಲೆಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೋರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಡಾನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಸ್. ನೋಡಿಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆರ್ಮ್, ಲೆಗ್ಸ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ದಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿವರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮೋರ್, ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಶಿ ಪುಲ್ಸ್ ಹರ್ ಆರ್ಮ್, ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಲೆಗ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಡೌನ್, ಹೀಗೆ ಡೌನ್, ಪುಲ್ಸ್ ಹರ್ ಆರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಡೌನ್, ಆವಾಗ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಲೋವರ್ ರೊಟೇಷನ್, ಹೀಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಸ್ಟರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಯಾರೂ ತಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. When arms stretched out, inertia more, speed less. When arms pulled down, inertia less, speed more. That's the idea. Inertia less, speed more. ಹಾಗಾಗಿ inertia less, speed more, or speed less, inertia more. That's the illustration. Another one, the somersault ಅಥವಾ ಡೈವರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಒಂದು ಡೈವಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೈವಿಂಗ್, ಆ ಬಾಡಿನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈಟ್, ರೊಟೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ವೆನ್ ಹಿ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ, ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೋ. ಈಗ ನಾವು ಡೈವರ್ಗಳು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟಿಂದ ಡೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಕರ್ಲ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಇದು ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಬಾಡಿ, ಆವಾಗ ಮಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಲೆಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋರ್. ಈ ಬಾಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಿಂದ ದೂರದವರೆಗೂ ಮಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಮೋರ್, ವೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮೋರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆಸ್. ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬಾಡಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆವಾಗ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇನರ್ಷಿಯಾ ಲೆಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕರ್ಲ್ಡ್. ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮೋರ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಮೊಮೆಂಟ, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್. 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ವೆನ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0, ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 0, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ವಿ, ಮೋರ್ ಮಾಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ
angular momentum is I omega. According to the statement, net external torque is 0, change in angular momentum is 0, which means angular momentum is constant. Final value equals to initial value. I omega I equals IF omega F. So total angular momentum is a constant. I omega is a constant. So I inversely proportional to omega, which means inertia more, omega less. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಂಬೆಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. So on this, some more topics, especially angular momentum and also moment of inertia ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸಿ ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.